بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Allah subhanahu wa ta'ala bizge bir gündördü, bir vaxtlarda ıyık kılıp bergen. Jana imandan bolup sanalat, adamdın imanın talaptarından bolup sanalat. Allah kayсыл nerselерди ıyık kılgan bolsa, oşonu ıyık dep bilүү bul imanın talabı. Mekke, Madina, Allah subhanahu wa ta'ala bul şarlarda ıyık kıldıbı, oşonu ıyık dep сезүү bilүү bul imanın talabı. Ramazan ayı Kadırı geçesi Allah subhanahu wa ta'ala bul ay bul gündördü bul tündördü ıyık dep bizge berdi, ıyık dep bilүү imanın talabı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat, çındığında Allah'ın astında aylar 12 olup sanalat. Oşol 12 ayının içinden 4 ay ıyık aylardan bolup sanalat. Al Muharram ayı, jana Rajab ayı, anan Zulqa'da, Zulhicce ayları ıyık aylar olup sanalat. Bugün күндө biz oşol 4 ıyık ayдын biriösүнө turabız. Ayı kalenderi menен ayтканда Rajab ayında turabız. Rajab ayı bul Ramazandan murdakı aydan bir ay murdakı ay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında Rajab ayından ile başlagan Ramazan'a dua kıldı. Allahumma barik lana fi Rajab ve Şa'bana. Ya Allah'ım uşul Rajab aylarında, uşul Şaban ayında bizge bereke bergenin, ve belliğna Ramazan jana Ramazan'a jetkire görgün dep dua kılat. Zunnun Misri rahmetullahi aleyhi aytat, kim Rajab ayında ekpese, Şaban ayında suarbasa, Ramazan'da emneni çoğultat deptir. Bunun manisi, en ıyık ayların biri olgan, bereken ayı olgan, Ramazan ayın olgan dayardık, buna azırkı 2 ay murdan ne dayardık başlaşыбыз керек eкен. Tobolar көбүрөөк кылып, ibadattарды күчөйтүп, орозолорду кармап, андан кийин Шабан ай, андан кийин Рамазан айы келе жатат. Ушул Рajab айында ислам тарыхын карай турган болсок, өтө маанилүү окуялардын бир окуясы болгон. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah subhanahu wa ta'ala Al-Haram meçhitinden Mekke'den Palestinaga Al-Aqsa meçhitine sapar kıldırıp andan öydö karay kavat asmandarga Allah özü tarapka çeyin sapar kıldırıp namaz berip kelgen okuyasında uşul Rajab ayında oldu. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat, Subhanallazi asra bi abdihi leylan minel mescidil haram ilel mescidil aqsa. Bardıq ayıp kemçiliklerden taza azat Allah subhanahu wa ta'ala özünün pendesin tünkü vakta tündö Al-Haram meçhitine Al-Aqsa meçhitine sapar kıldırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol Rajab'tın 26'dan 27. Karay tünü Mekke'de Al-Haram meçhitinin Burak attуу ulooga minip anan Palestina karay Al-Aqsa meçhitine sapar kılgan. Uşul ayatта karasanız Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sapar kılууsun bayandap jatkanda menin elçim dep de aytkan jok. Menin kulum dep aytты. Allah subhanahu wa ta'ala oşol tündö sapar kıldırdı, özünün kulun, özünün pendesini. Peygamberlerin imamı olgan, adamzattın en ulusu olgan, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da eskergendi, menin kulumdu, öz kulumdu sapar kıldırdı, Allah Teala bayanap жатат. Demek adamga en çoğun berilgen nam bol Allah'ın pendesi bolup yaşao eken. Бүгүнкү күндө адамзат кыйналып жашайт. Неге десе,
Allah bergen orundan, Allah bergen naamdan düşüp ketken je götürülüp ketken. Allah adamlarga Allah'tın kulu, Allah'ın pendesi degen orundu bergen. Oşondon je insan düşüp ketet, je götürülüp ketet, anan jaşooda kıynalat. Düşüp ketүү kandayça? Aybandık jaşoого düşüp ketүү. Aybandık jaşoodagı öz içinden üçkө bölünür. Kээ бир aybanlar var, özünün kursagı toyso, özünün muhtaçlığı bütse, başkaları menен işi joktu. Koy, uy, жылкыны караңыз, курсагы тойду, башка işi жок, пайда зыяны жок башка менен. Адам дагы өзүнүн Алла берген, Алланын пендеси деген орундан ылдый түшүп, айбандык жашоого түшө баштай турган болсо, иманы алсырай турган болсо, анда ошол деңгээлге түшө баштайт да. Өзүн ойлойт, башка менен иши жок. Бул чыныгы адамдын, чыныгы мусулмандын сыпаты эмес экен. Эгерде адамдын иманы дагы төмөндөсө, анын адамдык сыпаты дагы төмөндөйт, кийинки жаныбардын деңгээлине түшөт да. Кийинки түрдөгү жаныбарлар өзүнүн пайдасы үчүн башкаларга зыян берет. Мисалы жырткычтар. Курсагын тойгузуу үчүн башкаларга кол салат, башкаларга зыян берет. Адам дагы иманы төмөндөп, адамдык сыпаты азайып, ушул деңгээлге чыга турган болсо, башкаларга зыян береткен өзүнүн пайдасы, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Башкалардын акысын жеп коет, башкаларга зыян келтирет, өзүнүн каалоосун, өзүнүн кызыкчылыгын аткаруу үчүн. Эгер дагы иманы түшө турган болсо, анда кийинки жаныбардын деңгээли ага пайда болбосо дагы, анын кызыкчылыгы болбосо дагы башкаларга зыян бере берет экен. Мисалы чаян сыяктуу. Ага пайда эмес экен, бирок барып туруп сөз бирөөнө чагат экен да. Пайда эмес ага, бирок барып туруп чагат. Адам дагы иманына менет кылбасы, иманы төмөндөй турган болсо, ага пайда болбосо дагы башкаларга зыян берүү рахат алып калат экен. Ошондуктан бул дүйнөдө биз Аллахтын пендеси болуп жашаш керек экен. Алланын пендеси, Алланын кулу дегени, ал адам өзүнүн каалоосу менен бул дүйнөдө жашоо өткөрбөйт. Аллахтын каалоосу менен жашоо өткөрөт. Бул жашоодо Аллах каалагандай жашап бергендиги үчүн Аллах Таала мертең бейишке киргизип бул инсанды, ал адам өзү кандай жашоону каалайт эле, ошол жашоону насип кылат. Валакум фиха ма таштахи анфусукум. Бейишке киргенде айтылат, бейиш элдерине, бейиште силердин напсыңар, каалооңор эмнени кааласа ошонун баардыгы бар. Бейиш элдерин Аллах Таала өзүнүн эки сыпатын берет. Биринчиси ал-хай, түбөлүк тирүү деген. Бейиштегилер эч качан өлбөйт. Өлүмдү муузап салат. Бейиштегилер айтылат, силер төлүктү бейиште болосуңар, эч качан өлбөйсүңөр. Тозокуларга да ошол нерсе айтылат. Төлүк тозокто каласыңар, эч качан өлбөйсүңөр. Бейиште өлүм деген нерсе болбойт. Халидина фиха, түбөлүк бейиште болушат. Экинчиси, Аллах Таала инсанга ошондой мүмкүнчүлүк берет. Эмнени кааласа ошону кыла турган, жана ишке аша турган. Иннама амруху иза арада шай'ан. Алланын буйругу ушундай бир нерсенин болуусун кааласа, айякула лаху кун фаякун. Ал нерсе бол десе заматта болуп калат. Ошондой мүмкүнчүлүктү Аллах Таала инсанга берет. Бейишке киргенде. Ошондуктан неге биз кааласак, Алла биздин каалоосун аткарып берүүсүн, биринчи биз Алланын каалоосун аткарып беришибиз керек. Ошондо жашоодогу маселелердин чечилиши жеңил болот экен. Биз бүгүнкү күндө ар бир көйгөй маселенин артынан түшүп, чечиштин артынан аракет кылып жүрөбүз, бирок кыйналып чече албай атабыз. Эмнеге? Анткени анын чечилиши Алланын колунда. Жүрөктөр Алланын колунда. Юдаббирул амра минас сама илал ард. Асман жерде не иш жүрүп аткан болсо, анын жүргүзүлүүсү, анын чечими Алланын колунда.
Allah özü seçip berет, эгер биз Алланын каалоосун аткарып берсек. Демек, маселелердин чечилиши жеңил экен. Биз Алланын каалоосун аткарып берсек, Алла биздин каалообузду аткарып берет. Ман кана лиллахи кама юрид. Ким Аллах үчүн Аллах талап кылгандай жашоо менен жашап берсе, кана Аллаху лаху фаука ма юрид. Аллах таала ал адам үчүн ал каалагандан дагы, ойлогондон дагы жакшыраак жашоосун түзүп берип коет. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Бүгүнкү күндө канчалык адамдар өздөрүнүн жашоосун түзөм деп кыйналат. Башын катырат. Алдын ала 20 жыл, канча жыл алдын ала ойлонот. Бирок ал ишке ашпай калышы мүмкүн. Анткени жашоону оңдоп берүү, түзөп берүү, бактылуу кылып берүү бул адамдын колунда эмес, Алланын колунда. Эгер адам колунда болгондо анда падышалар элдерине берип коймок, аталар балдарына берип коймок. Бере албай жатышат. Анткени бул нерсе Алланын колунда. Демек Алла бизди бул дүйнөгө жөнөткөн эмне кылыш үчүн? Алланын кулу, Алланын пендеси болуп жашоо үчүн. Өзүбүздүн каалообуз менен эч нерсени кылбайбыз, Алланын каалоосу менен кылабыз. Алланын каалоосу эмне? Алланын каалоосу ушул бизге түшүрүлгөн дин, ушул пайгамбар алейхиссаламдын көргөзмөлөрү. Алла бизге дин түшүрүп берди. Дин менен жашоо бул Алланын каалоосу бизден талап кылган. Ошол бизге түшүрүлгөн дин менен жашасак, ар бир ишти пайгамбардын көргөзгөндөй кылсак болду, Алла бизден ыраазы болот, бизди ыраазы кылат. Алла бизге Алланын пендеси болуп жашоодогу мүмкүнчүлүк, ушундай бир жоопкерчиликти берди, түшүп кетпейбиз. Ал кайсыл экен? Айбандык жашоо. Ошол Алланын пендеси болуу деген орундан көтөрүлүп да кетпейбиз. Көтөрүлүп кандайча? Мен кылып атам деген нерсе. Фираун эмне деп айтты? Ана роббукумул а'ла. Мен улуу кудайыңарым деп доо кылды. Анан Аллах таала аны жок кылды. Ошондуктан айтат уламалар, устаздар, адамга кыйынчылык келип аткан болсо, оору келип аткан болсо, проблемалар келип аткан болсо, мусибаттар келип аткан болсо, түрлүү кыйынчылыктарга душар болуп аткан болсо, бул жакшылык дейт Аллах тараптан келген. Эмнеге десе, эгер биз оорубасак, кыйналбасак, жапа чекпесе, кыйынчылык бизге келбесе, биз анда Фираун боло баштайбыз дейт. Фираунга Аллах таалам дүйнөлүк неаматтар берип койгон. Тиши да канаган эмес. 40 күндө бир ажатканага барат эле дейт. Байлыкты да берип койгон, бийликти да берип койгон. Анан эмне болду анан? Чектен чыга баштады. Иннаху того. Идхаб ила фирауна иннаху того. Муса алейхиссаламга Аллах таалам буйрук кылды. Сен баргындагы Фираунга эскерткин, ал чектен чыкты дейт. Башка аятта Аллах таалам айтат: "Валау басаталлаху ризqa лиибадихи". Эгер Аллах таала жер бетиндеги адамдарга, инсандарга ырыскыны кенен кылып койсо дейт. Бардыгын 2ден 3төн үйлөрү бар, уналары бар, байлыктары толуп турат. Ырыскы өтө кенен берилди бардык инсандарга. Не болот десе, лабагау фил ард. Анда ошол инсандардын бардыгы жер бетинде тоңмойын болуп чектен чыгып кетет. Ошондуктан Аллах таала валаки юназзилу биқадари ма яша, өзү каалаганча ченем менен инсандарга берип турат. Демек бизге эмне берилген болсо, мал дүйнө болсун, ден соолук болсун, мүмкүнчүлүктөр болсун, ошону Алла бизге өлчөп, ошону бизге каалат. Эгер Алла ошол бизге берген нерсеге ыраазы болсок, Алла биздин кылган ибадаттарыбыздан, амалдарыбыздан ыраазы болот. Демек Алла бизге орун берди кайсы? Алланын пендеси болуп жашоо, андан көтөрүлүп кетпеш керек. Мен кылып атам, мен бардыгын ишке ашырып атам дебеш керек да, Алла кылып атат деш керек. Пайгамбарлардын сыфаты кандай эле? Эмне жакшы иш болсо, эмне жакшы ишке Алла себеп кылган болсо, мен дебейт эле, Аллах кылып атат дейт эле. Эмне кемчилик болуп калса, менин себебимден болуп атат деп өзүн алат эле дейт да. Пайгамбарлардын сыфатын караңыз. Башка бирөөлө бир турамеш кылып аткан болсо, ошону менин күнөөм болуп атат, менин себебимден болуп атат деп өзүн алчу экен. Эмне ийгилик болсо, жакшылык болсо, Аллах таалам себеп кылган болсо, аны Аллах кылып атат, Аллага таанда кылат экен. Чындыгында Алла мүмкүнчүлүк берсе кылабыз, Алла мүмкүнчүлүк берсе кыла албайбыз. Күндө биз зикир кылып атабыз,
ла хаула ва ла куввата илля биллах деп. Баған есемді? Жақшы амал қылуға күч қуат да Аллах тараптан, қайсы бір жаман амалдан сақтана тұрған болсақ, ошондон сақтану да Аллах тараптан бізге берілген мүмкіншілік менен кылып жатабыз. Ошондуктан бар мен кылатам деген алыс болушубуз керек. Аллага жалбарыш керекпиз. Аллага таяныш керекпиз. Адам мен десе, Аллах таалам ал инсанга жардам бербейт. Качан Аллага таяна турган болсо, Аллах дей турган болсо, Аллах таалага жардам берет. Анткени Аллах Кур'ан-ы Каримде вада кылат. Вада кылган: "Ва ман ятаваккал алаллах фа хува хасбу." Ким Аллахка таянса, Аллах ага жетиштүү дейт. Аллага жардам берет. Эмне ишиңиз бүтпөй жатат? Аллага табыштаңыз. Аллага кайрылыңыз. 2 рекет намаз окуп Алладан ыйлап сураңыз. Алла берүүчү зат. Түнкү убакытта Аллах таала жарыя кылып жатат. Хал мин таибин фа атуба алейхи, тоба кылгандар барбы, мен тобасын кабыл кылайын. Хал мин саилин фа утияху, сурагандар барбы, сураганын берейин дейт. Хал мин даин фа астажиба лаху, дуа кылгандар барбы, дуасын кабыл кылайын деп. Алла өзү сурап жатат. Өзү жашоодо кандай? Алсыз күчтүүгө кайрылат. Аллах таалам күчтүүлөрдүн эң күчтүүсү болуп туруп бизге кайрылуу жасоодо. Өзүнө жетишти өтө жеңил кылып койгон. Дүйнөдө бирөөгө ал чоңойгон сайын жетиш кыйын боло баштайт. Айла өкмөтүн табыш бир аз кыйын болушу мүмкүн. Акимге, мэрге жетиш дагы бир аз кыйын болушу мүмкүн. Депутатка, падышага барган сайын ага жети кыйын боло баштайт. Бирок Аллах таалам падышалардын падышасы болуп туруп өзүнө жетүүнү жеңил кылып койду. Качан гана сиз дуа кыла турган болсо, Аллах кабыл кылганга даярмын дейт. Уджибу да'вата да'ида да'ан. Дуа кылуучу дуа кылса эле мен жооп берем дейт. Ошо эмне көйгөй, эмне маселе, Аллага кайрылабыз. Өзүбүзгө таянбайбыз, өзүбүзгө ишенбейбиз, Аллага ишенебиз. Мына биздин Алла бизге берген орун максат ушунда. Аллах тааланын кулу болуп, Аллах тааланын татыктуу бир пендеси болуп жашоо. Аны үчүн ар бир инсан өзүнүн каалоосу менен чыгыш керек, Аллахтын каалоосу менен жашаш керек. Пайгамбар алейхиссалам дагы мына ушул Исра окуясында Ал-Акса мешитине сапар кылып, андан соң имамдарга бардык имамдар дегенибиз, бардык пайгамбарлар чогулуп, пайгамбарыбыз имамчылыкка чыгып намаз окутуп, андан соң 1-чи, 2-чи, 3-чү 7 кабат асмандарга сапар кылып, ар бир кабатта пайгамбарларга жолугуп, ошол жерде анан Аллах таалам намазды бизге белек катары берип, пайгамбар алейхиссалам намазды алып келген да. Намаздын окуясы да өтө кенен келет. Башында 50 маал намаз болгон. Муса алейхиссалам менен Аллах пайгамбар алейхиссалам жолугуп калып, Муса алейхиссалам үмөтүңүз аткара албайт, кыйналып калат. Дагы Аллахтан жеңилдетүүнү сураңыз деп, ошентип кайра чыгып отуруп 5 маал намазга чыккан да. Анан үн келди дейт. Ким ушул 5 маал намазга бекем болсо, 50 маал намазын соогун алат. Эми ошол 50 маалды 5 маал кылып жеңилдетип берсе, 5 маалга да убакыт таппай калып атпайбыз? Айтыңыздарчы, 5 маал намазга бир күндө канча убакыт кетет? 1 саат кетеби? 1 сааттын тегерегинде кетет. Биз досторубуз менен туруп көчөдө 2 саат жөнүнө сүйлөшүп коебуз. Көптөн бери жолукпаган бирөө менен келип калсак, 5 саат менен анын отуруп сүйлөшүп коебуз. Бирок бизге өмүр жашоону берген, бүт ырыскыны берип турган, бизге үй бүлө берген, ата-энебиз берген, балдарыбызды берген зат Аллах субханаху ва таалага 1 саат убакыт таба албай атабыз ибадат кылыпчы. Бул биздин милдетибиз. Бирөөгө сиз 1000 сом карыз болсоңуз, ошону кайтарып бериш керексиз, кайсы бир күнү болсо дагы, ошондой эле бул милдет биз менен сиздерге. Бир жактан белек, бир жактан милдет. Эми караңыз, бир адам намаз окуп айтат. Анан кантип бул адамдын жашоосу жүрүшөт да? Сиз карызды бере албай жүрсөңүз, кыжылат болосузбу? Эң биринчиси Аллахтын карызын аткарбай атпайсыз. Аллах сизге берген өкүмүн аткарбай атасыз. Канча жашооңуз оңолот. Алланын өкүмүнө канчалык каршы болуп жашасаңыз, ошончолук жашоодо кыжылатчылык көбөйөт. Алла муну Куранда эскерип койгон. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Кайсы адам мени эстөөдөн бет буруп жашай турган болсо, ал адам үчүн кысылган жашоо бар.
Мейлі Аллахтың жашоосу эң мыкты шарттары, жакшы бир сырткы көрүнүштө болушу мүмкүн, бирок жүрөгүн Аллах кысып коет. Жүрөгүн тартып коет. Кыжылатчылык каяка барса, үйүнө тынчтык жок, жумушуна тынчтык жок, бейпилдик жок. Ошон эң биринчи мына Алланын кулу дедикпи, Алланын пендеси болобуз дедикпи, эң биринчи мына ошо намаздан башталат. Анткени сиз эң кымбат болгон башыңызды эң ылдыйда турган бутуңуз менен бирдей кылып жүгөнүп атасыз. Кимге? Аллага. Ошондуктан Аллах Таалам өзүнөн башка эч кимге сажда кылууга уруксат берген эмес. Башка бир эч кимге сиз башыңызды ылы кылып сажда кылганыңыз болбойт. Бул Аллахка гана сажда кылабыз. Эмнеге? Анткени Алланын кулубуз. Толук Аллага өзүбүздүн муктаж экенибизди көргөзүп атабыз. Дуа кылып жатабыз. Ошондуктан намазыбызды тургузалы. Бир адам намаз окуса ага да ырыскы берилип атат, намаз окуганга да берилип атат. Бирок айырмасы бар экен. Намаз окуган адамга ырыскы берген мисалы кандай десе, бир пиялага чыныга сууну коюп астына койгон сыяктуу. Мына ичип ал деп. Намаз окуганга деле ошол ырыскы берилип атат. Ошол чыныдагы суу берилип атат, бирок бийтке коюп коет экен Аллах. Жетип алган деп. Намаз окубайсыз, жазылган ырыскы берилет, бирок кыйынчылык менен ошого жетесиз. Ошого баардыгыбыз иншалла Аллах Тааланын бир татыктуу пендеси болуп жашайлы, Алланын татыктуу бир кулу болуп жашайлы, намаздарыбызды тургузалы, өзүбүздүн каалообуздан чыгып Алланын каалоосу менен жашайлы. Аллах Таалам баарыбызга аман кылып, башкаларга жеткирген мүмкүнчүлүк берип, алхиру даван алхамдулиллахи роббил алемин.